हाँ जी, अज की कहानी है लव ट्राईएंगल की। बड़ी जबरदस्त कहानी है ते थोड़ा जिहा ध्यान देने वाली है। अमेरिका दे विच एक पिंड जिहा है मैसेडोनिया, 400-500 की आबादी वाला, खेतीबाड़ी वाला। इत्थे एक औरत सी कैरी फेबर, 44 कुछ सालां दी। एक इहदा मुंडा सी 14 कुछ सालां दा ते सी सिंगल मां सी। हम गोरियां दा इदां ही चलदा, ब्याह ब्यूह तो बिना इन्हां दे चलदा सारा कुछ। सिंगल मां सी इह ते इह इत्थे छोटियां मोटियां पहिलां नौकरियां करदी सी ते इहनूं 2012 दे विच नौकरी मिल जांदी आ ओहामा शहर दे विच। ओहामा इत्थों मैसेडोनिया तो थोड़ा जिहा दूर पैंदा सी ते इहनूं डेली अप डाउन करना बहुत औखा लगदा सी। थोड़े दिनां बाद इह ओहामा दे विचों आपदी मां नूं फोन करदी आ भी मैं हुण इत्थे ही रहूँगी। मैसेज करके दसदी आ भी मैं इत्थे दोस्त के घरे किसी दे रहूँगी, मैनूं थोड़े कुछ दिनां ताईं जो मेरा प्रोजैक्ट खत्म हो गया तो मैं आ जाऊँ। ओहामा दे विच रहिंदी नूं कैरी नूं उत्थे एक बंदा टक्करदा, डेव क्रूपा। ये भी सिंगल फादर सी, 2 बच्चे सी इहदे। ये थोड़े दिनां जी इहनूं घुल मिल जांदे ते इह भी एक दूजे नूं प्यार कर लग जांदे आ। जिद्दे इन्हां दी पहली डेट सी ते इह आपदे घरे हले पहुंचे ही सी डेव दे घरे। उत्थे इहदी एक एक्स गर्लफ्रेंड सी, वो भी इसे टाइम ते पहुंचदी आ, सहाना लिज गोलियर। ये इन्हां नूं आके कहंदी भी मेरा इत्थे कोई घरे जरूरी समान रह गया सी, वो मैं लैण आई हाँ, क्योंकि पहलां इहदे नाल लिविंग दे विच रहिंदी सी। चलो वो दिन लंघ जांदा ते इन्हां नूं 2 हफ्ते हो गए सी इकट्ठे रहिंदिਆਂ नूं, वधिया हੱਸਦੇ खेडਦੇ सी ਇਹ। ਤੇ 13 नवंबर 2012 ਨੂੰ अचानक कहानी बदल जाती है। उस दिन डेव उठदा, आपदा नाश्ता पानी करदा, इहनूं हैलो हाय करदा ते आपदे काम ते चले जांदा। ते 10 बजे इहनूं कैरी दे टैक्सट मैसेज आने शुरू हो जाते हैं भी बस मैं ये रिश्ता खत्म करना, मैं नहीं हुण तेरे नाल रहना, मैनूं कोई होर मिल गया। चलो ये कहंदा ठीक आ, कोई गल नहीं, तेरी मर्जी। शाम नूं आउंदा घरे, ये हुंदी नहीं। फिर शुरू हुंदी आ कहानी दूजे दिन। इहनूं इन्ने क मैसेज आउण लग जांदे आ कैरी दे, ईमेलां आउंदियां कि तूं बंदा सही नहीं, ऐदां उदां इहनूं पुट्ठा सिद्धा बोलदी आ, मैसेज करदी आ। इधर मैसेडोनिया दे विच इहदी मां नैंसी इहनूं फोन लाउंदी आ 2-3 दिनां दे, ते इहनूं लगदा नहीं, गल कोई हुंदी नहीं इहदे नाल। ते तीजे एक दिन जाके कैरी दा मैसेज आउंदा कि मैं ओहामा दे विचों नौकरी छड्डण लगी हाँ, इत्थे कोई गलबात आ, मेरी कोई तनख्वाह थोड़ी आ, मैं चली हाँ कैंसस दे विच नौकरी करन। इहदी मां नूं गड़बड़ लगदी आ भी मेरे नाल आप गल करदी, कल्ले मैसेज ही करदी आ, भी जदों मैं फोन लाउंदी आ उहदा फोन लगदा नहीं। चलो ये जाके थाणे दे विच रिपोर्ट लिखा दिंदी इहदी गुमशुदा दी। पुलिस इहनूं लभदी भी आ, इहदे यारां दोस्तां तो भी पता करदी आ, इहदे यारां दोस्तां नूं भी मैसेज आउंदे सी, इहदा फेसबुक अकाउंट भी चलदा सी, रिप्लाई भी करदी सी, टैक्सट मैसेज भेजदी सी। इधर डेव नूं भी इहदियां ईमेलां आउंदियां रहिंदियां सी। पुलिस जांदी आ डेव दे कोले। डेव नूं जदों पुछदे आ, वो कहंदा मैनूं तां कोई पता नहीं, कहंदा मैनूं तां मैसेज करदी रहिंदी आ डेली, कहंदा मैनूं मैसेज आउंदे आ ऐदां उदां करके। इह तों पुछगिछ करके इहनूं विचारे नूं भी शक आ। पर हुण डेव नूं थोड़े ਜਿਹੇ ना धमकी भरे मैसेज आउण लग जांदे आ कैरी दे भी मैं तैनूं मार दूँ, तेरे बच्चिਆਂ नूं भी मार दूँ। पर कहानी तां हाले शुरू होनी आ। जदों डेव नूं धमकियां मिलण लग गईਆਂ तो उस तो बाद इहदे घरे एक डकैती भी हुंदी आ। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲਿਜ ਗਲੋਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਡੈਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਡੈਵ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। पर वो फिंगरप्रिंट कैरी दे है ही नहीं सी। पुलिस ने आपदे डाटाबेस दे विच भी चैक कीते ते वो डाटाबेस दे विच भी नहीं मिलते।
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਡੇਵ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲਿਜ਼ ਗੋਲੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਡੇਵ ਕਰੂਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰੂਪਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। 17 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਜ਼ ਗੋਲੀਅਰ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਡੇਵ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲਿਜ਼ ਗੋਲੀਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਲਿਜ਼ ਗੋਲੀਅਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਡੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਐਮੀ ਫਲੋਰਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਮੀ ਫਲੋਰਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਐਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਆਸ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਐਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਜ਼ ਗੋਲੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਹੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਲਦੀ ਆ 24 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਮੀ ਬਣ ਕੇ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਵ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੈਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੰਗੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਟ ਪਟਈਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੈਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਕੈਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਈਮੇਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕੈਰੀ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ
ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਟੂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰ ਦੀ ਟੈਟੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਟੈਟੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਵ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਪਈ ਡੇਵ ਕਰੂਪਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਥਣ ਮੈਗੀ ਹਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਭਦੀ ਆ ਨਿਭਾਓ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ 100 ਕਦਮ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।